idea or a vision with a purpose is what matters a lot. And we have one such amazing personality amongst us today, and we are lucky to hear out from him as to how he made all this happen, right? We all love to do something, but somewhere we are stuck ourselves. So the whole intent of Legacy Talk is to learn from those who are able to make it and how they made it, so that we also make it to that extent one day. Are you all ready? Yes. Are you all ready? Yes. Yes. So the guest for the day needs no introduction, especially for Mysoreans. A lot of people, probably a young generation like us, don't know about him, or we have met very less. We got an opportunity to meet very less to him, but then he's being very humble. He says, nademundi next generation lo, you speak to them, no, you discuss with them, take the ideas from them. But we as a team said, no sir, we have to listen to you. I think that was the best decision we made, because వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి వచ్చినాక I got an amazing opportunity to look at what all he did. I'll just mention a very few details out of the entire 3 days of research that I had made about him. So he is the founder of Kadabams Group, and Kadabams Group is the India's largest private sector psychological rehabilitation and mental health care facility, established in 1992. His inspiration came from a personal family experience. Let's listen more about it from him itself. From hosiery trade in Mysuru to a mental health care pioneer, the Kadabams today stands as India's pioneering mental health institution, and the whole country is looking towards it. Not just in India, they have their footsteps in the Maldives as well, and more countries to add on as we are speaking. Not just that, it is also a proud moment being a Mysorean, where Kadabams have started to put their steps and have their facility in Mysore also. All the best to you, sir. We would love to have your facility soon in Mysore as well. So his visionary work has given him the honors like Mother Teresa Excellence Award, Pride of Asia Award, Star of Karnataka 2024, a honorary doctorate from Open International University, and lot of them. His achievements, if I go on speaking, that 1.5 hours will go on just speaking about his achievements. So instead of me speaking, let's listen to him itself. Before I call him upon the stage, let's look at a short AV about Mr. Ramesh Kadabam. In Sandalwood, a young entrepreneur named Ramesh Kadabam began his career not in hospitals or clinics, but in the world of hosiery and garments. With nothing but deep drive in his heart and discipline in his work ethics, he built a thriving business with persistence and quiet ambition. But the true calling of his life came not through profits, but through personal experience. A close family member's struggle with intellectual disability opened his eyes to the deep gaps in the mental health care, a sector clouded by stigma, silence, and neglect. What followed was a remarkable leap of purpose. In 1992, Mr. Ramesh transitioned from being a successful businessman to a healthcare visionary, founding Kadabams Group with a single rehabilitation center on the outskirts of Bengaluru. It was a bold and pioneering move at a time when mental health was barely a part of mainstream conversation. Today, that humble beginning has evolved into one of the largest, most trusted, and most impactful mental health institutions in the country. Sir, with your permission, we'd love to start the conversation, sir. Yeah. So while researching about you, sir, the first thing that I could see was the biography, Sarthaka Baduku. And many congratulations on that amazing biography. One thing that was very interesting for me in that was the statement. I would like to take it in Kannada itself, since it was in Kannada. ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ಕನಸು ಒಂದು ಸಾಗರ ಇದ್ದಂತಿತ್ತು. ಆ ಸಾಗರದ ಉದ್ದಳತೆ ಹಾಗೂ ಡೆಪ್ತ್, the length, breadth and depth was something that Ramesh knew, was the sentence that the biography started with. Sir, being an entrepreneur, my first question to you is, how important is dreaming or having the vision? And ఒట్టి డ్రీమ్ ఉంటే చాలా,
should we have a conviction about it, and how to dream big, like how you have dreamt of? ಯಾ ಸಿ ಕನಸು ಕಾಣಲೇಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕನಸು ಕಾಣೋದ್ರ ಜೊತೆ ಬರೀ ಕನಸು ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇತ್ತು ಒಂದು, ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಂಟ್ರಾಗಬೇಕಾಗ್ದಂತು, ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಹೋದ್ವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಾಗರದಂಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಎಂಟ್ರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ನಾವು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇಯ್ನ್ ಇದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಷನ್ನು ಡ್ರೀಮ್ ಎರಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. So, continuing the same question, sir. ಕನಸು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎದ್ದಾಗೂ ತುಂಬ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಗಲ್ಗನ್ಸು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಮೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಕನಸು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕನಸು ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ? ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರೋರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್? ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋ ಎಂಟ್ರಾಗಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸರ್, ನೀವು ಕನಸು ಕಂಡು ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ತಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಕನಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕನಸು ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕನಸು, ಹಗಲು ಕನಸು ಇದು ಒಂದು ಥರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಹಗಲು ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕನಸು ಕಾಣೋ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲ ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 35-40 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಂದೊಂದು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. Sir, you spoke very well about the obstructions. Hurdles ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಸರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫ್ or ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೆಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟೂರಲ್ಲೂ ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ಟು ಅಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ. So it is there, Amita madam in the whole journey of the Kadabams group started. If our audience can know about that story. It is not exactly ಅಮಿತಾ ಅವಳ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಗೋಸ್ಕರ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅದರ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ದೆಮ್, ಅಂದರೆ ಅವರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸರಿದ್ದರೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾನೇನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮಿತಾಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಮಿತಾಗೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಫೈಲ್ಯೂರ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನನ್ನದು. ಯಾವಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೈಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ನಾವು ಏನೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೊಂದು ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಏನಂತಂದರೆ, ಇವಳು ಇದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ.
ಆ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಭಾಳ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ. ಅಮಿತಾಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅಮಿತಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಬಟ್ ಅವಳ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀಡ್ಸು ಸಹ ಸರ್ವೀಸು ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ಸು ನಮಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್. ಅದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕು, ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ. So nice of you to dedicate it, the entire success to your team, sir. I think that is one takeaway for me, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಸರ್, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹರ್ಡಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಚಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಯವೇಶ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಾಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ತಳ್ಳೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ತುಳಿಯೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಏನಂತೀರ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನುಗ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಾ ಇವನಲ್ಲ ಅವನೆಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಂತ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವರು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ನು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇನು ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು ಬರೀ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಬಂತು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾರು ಒಂದು $100 ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇವನ್ ಮೈ ಓನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಜಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಈ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಜನ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು 5-10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಜನ ಇವತ್ತು 5-10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗ್ಬೋದು, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಮ್ಮದು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ನಾವು ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ, ಎಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಹಂಗೆ ಬಂತು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಷಯನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್, ಯು ಡಿಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಯು ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ವೆರಿ ಅನ್ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಆವತ್ತಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೇ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಲೀಪ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಲೀಪ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನೇ ಸರ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಯು ಕೇಮ್ ಟು ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್.
ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅದರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಂಪೈರ್? ಯಾ, ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮೋಷನಲ್. ಏನಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ಮನೇಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೇರ್ ಕೊಡೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೈಕೆನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗಾಯ್, ಒಬ್ಬ SSLC ಓದಿರೋನು. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇದೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಏನು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇವತ್ತು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಖರ್ಚು ಆಯ್ತು 5-10 ಸಾವಿರ ಹೋಯಿತು, ನನಗೊಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು 20-25 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಸಾಕು. ಅದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲಿ ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಜಾಯಿನ್ ಆದರು. ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅವ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆದರು. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಓವರಾಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದವರೆಲ್ಲನೂ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಸಹ ಅವರು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಅದನ್ನು ಬಂತು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆಫ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ 12 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ UK ಅವನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶೇಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯಿತು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ರಿಕವರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಥರ ಯೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಕವರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಏನಾಗೋಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳೂ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಒಬ್ಬಳು ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ ಬಂದು ಈಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಹಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇದಾಗಿ ಬಂತು. For the benefit of audience, today under the Kadabams group, there are hundreds of medical professionals who are learning, getting their education and are coming out of the institution successfully. I think the entire credit goes to Ramesh Kadabam sir for that. It's amazing, sir. Sir, you did mention one interesting juncture. You started it as a care center anta, ಒಂದು ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. Like me, lot of us are in service industry and we have this conflict. ಇವಾಗ ಕಡಬಮ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ಕೇರ್. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನಿಂದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಂದ ಕೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಪತಿಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ we need to have that sometimes be shrewd being a businessman. How do you strike that balance? You care not sometime, all the time. Right. See, I will tell you, ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ, ಈ ಮೊದಲು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರು ಆಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಏನಂತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಗುಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇರಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆಯಿತಾ?
ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಹಾಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು 3.5 ಲಕ್ಷ. ವಿ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಫರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸು, ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು. ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, my next question is with that. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, ಯಾರು ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮದು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗ ಎರಡನೇ ಸೊಸೆ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ರೈಟ್. ನಾವು ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದೂ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇರೋದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 2 ಲೆವೆಲ್ಲೋ 3 ಲೆವೆಲ್ಲೋ, ಇದು 12 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 15 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 17 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ 17 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ EMI ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬದಲು ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬದಲು ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟವು ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಫ್ಯಾಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎರಡೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Amazing, sir. I think it is a very big takeaway for all of us. And since you mentioned company secretary, definitely question ನನಗಿದ್ದೇ ಇದೆ ಸರ್. When we did the facility tour, ನಿಮ್ಮ invite ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ we had an amazing facility tour. And again, audience who are in Bangalore, time ಸಿಕ್ಕರೆ please do visit Kadabam's institutions and take the facility tour. It is something that we have to see. ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಪರ್ಸ್ನಲಿ, ವಿ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೇಸಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಅದು ಇಟ್ ಗೇವ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅ ನ್ಯೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಪೈನರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್? ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, a very competitive and stressful world today, sir. How important is it to prioritize mental health for the youngsters especially? ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಏನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನಂತೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗಿಂತ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಮಗನೋ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಮೇ ಸೇ ಗುಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಮಿಟ್, ವಿಡ್ ಲವ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಸರ್, ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ಸರ್. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 7th ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾ answering your question andrelli mental health, what is mental health alla? So in very simple words, mental health and physical health, if you were to see it in two different components, mental health is nothing but your state of mind, which is really your mental health. But the work that we do is for people with mental health issues, mental health illnesses and mental health conditions.
ಸೊ ದೇ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಬ್ರಾಡರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯು ವುಡ್ ಹವ್ ಹರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ people born with a particular condition, could be genetic, by birth, by condition of sort. For them, the work and the interventions that we do is we start very young. So we have programs for kids as they are born. We work in the NICUs, in pediatric hospitals like the Motherhoods and all of that. To that of 6-month-old babies in our neurodevelopmental conditions in a child development center. That's the programs that we run to when they are an adult. Okay, probably Amita Atta was also with a similar condition, but we don't have too much of medical records or things to go back with. The other segment is persons with mental health conditions, illnesses, which is your ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ psychosis, which is the most complex conditions, which is called psychiatric illnesses. Those are the ones ಯಾವಾಗ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು. We have people who are graduates, postgraduates, doctors, common man, college students, the general, you, me, I, housewives, anybody, right? So this occurrence of this, there is tons of research that is done. The one that is still unexplored is the one that is with psychosis anta. But mood disorders, that is your anxieties and your bipolar, is a larger segment that we deal with. Then finally is your mental health issues and the addictions, which is mostly your social conditions. So this really, in a broader segment, is all to do with mental health. Mental health, while it's a state of mind, but the things that we take care of is persons with mental health issues, Right. problems, conditions or illnesses as we call it, and then of course your lifestyle. So yeah, this is really the whole segment of what we do as mental health. Okay. And we have something for everybody in this program. Amazing, sir. Yeah. I'd just like to extend the question, sir. Okay. Being a common man, it would be very difficult for us to know, Jora bandre, we have a thermometer to say that, okay, you're too hot, so go to doctor. So how to identify that you might be susceptible to a mental illness? Because when we are stressed out and come to home, avattu maneyavar mele kirchadodu it may be a temporary one, sir. I'm very layman, sorry for the example that I'm taking, but that on a continued basis might mean something. Athara, is there any discover points for us to know, or discover those to know in our children that okay, they need a help of a medical professional? Brilliant question. My simple answer is all of us in this room, if you ask me, will do better if we have our own coach or a psychologist. But do we all really need it? It's really about how our acceptance is, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೈಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Whenever you get time, you can even download the Kadabam's Mind Talk, we call it. So you can just mind talk it, right? Okay. So it's like your therapist in the pocket. You don't have to take a session. We've built what is called the emotional reset journey anta. So you can actually experience your emotions in the next 30 days. Oh. How you could do, and your AI will support you, right? So Dad's been considerate, or I've stolen a little from him, saying that we'll build the AI side of mental health in the last 1 year. So yeah, that's something that we have done. So honestly, anybody could explore, but it's just the state of mind, right? Yavaga yaar explore ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, that's really what it is. But we see different patterns of usage. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. But there's a way to deal issue problem ಅನ್ನೋದೊಂದಿರುತ್ತೆ. Okay. I think his question is how to identify the mental health, Yes. or Mental illness basically.
ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಕಡಬಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಯಾರಿಗಾನ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟು ಅಂತಂದರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. Right. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3 ಕಂಡೀಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತಾ, ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ physical health is showing some signs. There'll be people who are getting 100 scans done, complaining of some different type of a pain, but there is ella test allu normal bante. That means it's anxiety anta. It's not that it is not undiagnosed with a doctor, but they don't land up in a mental health professional. So interesting, sir. I think that's a very simple question. This whole topic demands a whole podcast. I'll leave it to both of you now. Thank you so much for answering that, sir. Yeah, I think a lot to think over on this, and definitely we'd love to have a chit chat with you on this, especially for the upcoming generation, sir. Yeah. What I feel, it is very important for both the generation and the parents of the younger generation, especially the Gen Z, with the screen addiction and all. I think it's important. Well, sir, coming back to our conversation again, sir, you are a visionary, as we already saw, and your family has been of a very great support to you, and you time and again acknowledge all their contribution continuously. That is what it was very, very well evident in the biography and everywhere around that you see. Again, coming back to something candid, namma community ge anta ondu candid question is something that I see is family for you was a supportive aspect. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೈಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಟು ರನ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್? ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ರೋಲ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ಮೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ತುಂಬ ಹೊರಗಡೆಯವರು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಸರಸ್ವತಿ madam is still with you, she has become an extended family for you. And how do you maintain that balance, that there is no conflict between the family roles and the outsiders taking the important roles? I think delegation is the basis of this question, sir. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸೇ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವರು ನೋನ್ ಪೀಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ನಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಟಫಲ್ಲಿದ್ದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಸರಿ ಇದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ರೈಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಧಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಅವಳ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಹ ನಾವು ಇಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಂತು, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಸಪೋರ್ಟು ನಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮದು 100 ಕೋಟಿ ಸಾಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಬೀಳಬೇಕು, ಏನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲಕ್ಕೀಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು, ಒಬ್ಬಳು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇವನು ಬಂದರು. ಅವರು ಬರೋವಾಗ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡೈಮಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಡೈಮಂಡೋ ನಕ್ಷತ್ರನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪ ಮೊದಲು ಅಂತ ನಾವು
ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಂಟ್ರಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಂಟ್ರಾಗಿದ್ದು. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮದು ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು 20 ಕೋಟಿ 25 ಕೋಟಿದು ನಮ್ಮದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು 500-600 ಕೋಟಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ. ನಾನು ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೇನೆ ಬರೋರು ಸಹ ಅದು ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್, ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯು ಸೆಡ್ ಬರೋರು ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ somebody coming as a employee, making them aligned with our vision ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಷನ್ನನ್ನು ಅಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್, ಬಟ್ ಆ ವಿಷನ್ನ ನಾನು ಹೌ ಡು ಐ ಆಸ್ ಅ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ pass it on to my employees, how to make them owners of the organization in thought. See, instead of the owners ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತನೂ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿನ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಟಪ್, ಒಂದು 25 ಬೆಡೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ನಾವು ಕಡಬಮ್ಸು ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲೋಕಲ್ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇವಾಗ 2 ಡಾಕ್ಟರ್ಸು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಕೆಲಸ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವು ನಾವು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿಟ್ ಕಡಬಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಂಟ್ರಾದರು. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಸರ್ವೀಸಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡೂ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ 100 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು amazing. I think that's a big takeaway for me, finding the right person for the right job, and not just that, ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯಬೇಕು. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೆ, ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಸರ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ for somebody who is coming into the business now or thinking of coming into the business now, ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 1000 ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾಂ ಹೋದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಯು ಟ್ರೈಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ವಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರೋರಿಗೆ ಹೌ ಟು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ? ಒಂದು ಬಂದಿರೋದು ಇದು ನನಗೆ ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಮ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಂದು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೋಡಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರು, ನಮ್ಮದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗಾಂ ಸರ್ವೀಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಇದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವು. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ, ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೀಸು ಇವಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸರ್ವೀಸ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆದಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದು. ನಾವು ಕೆದಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್,
ಇನ್ನೊಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, 8 ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲ. 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಯಾರೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನಾಯಿತು, ನಾನು ಎಂಟ್ರಾದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಎಂಟ್ರಾದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನನಗದು ಹುಡುಕ್ದೆ ಹೋದರೆ ನನಗೇನು ವಿಧಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ನಾವು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋದಾಗ 1 ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ 3 ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಬಿಗ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಸರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್? ವೈ ಶುಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಸರ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಥಾಟ್ ಬಂತಂದರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟಾಪ್ 20 ವೆಲ್ತಿಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಟಾಪ್ 20 ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಹ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ವಿ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಒಂದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ನೀನು ಹೋಗು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡು, ಐ ಮೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡು, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯಾರ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯಾರ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಡರ್ಸು ನೀನೇ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಇರೋರು ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಪಾಡ ನಾನು 8 ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 12 ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಹೊರತು ಅವರಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಇವಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಂತೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಹೋಗ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೀನು ದುಡಿತೀಯ, ನಾವೇನು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬರಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಹಳೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಹಳೆ ಕಾರ್ ಒಂದಿದೆ, ಹಿಂಗಿದೆ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ಗಳಂತೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ಅರೌಂಡ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ತಾವು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನ ಇವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು ತಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರೇ ತಳ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇವನು ಬಂದ, ಈ ರಮೇಶ್ ಬಂದ, ನೋಡು ಅವನ ಕಡಬ ಬಂದ, ನೋಡಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 20-30 ಮನೆ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್, ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಟ್ಕೊಂಡವನೇ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ನೋಡು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. I think the takeaway is for parents. Don't blame the children. Very important. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಹೇಳೋ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ
ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಂದ ಅವ್ನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಜ ನಮಗೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬಂದಾಗೂ ನೋಡ್ದ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲೇ ಯು ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನೋ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಬಂದು ನಾವು ತಂದೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅದರ 10% ನಾನು 10ರಷ್ಟು ನಾನು ದುಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ನು ಧೈರ್ಯ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೂ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಲೂರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಇದು ಫೈಲೂರ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಬೆಳಕು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೇಕ್ ಅವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ತಂದೆ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಬಟ್ ಐ ಟುಕ್ ದ ಲೀಪ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಮೈ ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ಐ ಆನ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸರ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಟ್ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರಿಯರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ವಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್. ಹೋಗಿ ತಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಹೋದ್ವಾ, ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ವಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂತ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಯಾರ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳೋದು 80% ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಮೀನ್ 80% ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, 20% ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಟ್ರೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ. ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಿಜ. ಹೇಳೋ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದವನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಕೊಡದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು. ರೈಟ್ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ನಾನು ಸಂದೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಸಂದೇಶ್ ಸರ್ ಅಗೈನ್. ಸರ್, ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ a different vision and he came out with a business, and you carry forwarded the same business, not just carry forward but made it in a very big scale that we can see today. And what is the role of a son or a generation that is taking up? How should we align to the family business, or how you did it? So I think by now ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ he's a little modest ಅಂತ. He puts the credit onto somebody else generally. So that's the first thing. And honestly I think foundation being strong ala, Right. For us to work on anything more than that was relatively easier. Okay. It's not that after I have joined everything that we have taken a step forward has worked always in the right direction. One important thing I think, I have had difference of opinion arguments that continues to happen even today, but the degree and nature might change. One thing I think he introduced, I think it's about 5-7 years ago, especially after there was another generation as grandchildren in the house. He said no more office discussions on the dining table. So Wow. he made it very clear. Breakfast alagirbodu, dinner alagirbodu, there's no office discussion in the dining table. Sometimes we bring it up, we want that little cushion, and yes, we will try and do that. So that's one that changed a lot. And also I'm sure I don't know if many know, we live in a joint family. So we have the advantage of being together in a lot of things. But in the business context, for me, I think the comfort was in the last 5 to 7 years, his openness to explore. I think as Kadabam's group, we wouldn't have even explored the other spaces, right? So his openness to explore, I think he's a very quick learner. He makes us look beyond, we look at smaller vision and he says, idin ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. So that way he gives you the push. I think that comfort was great.
And he also mentioned, ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, he puts it in a very small way. His core team, we talk about attrition, we talk about belongingness to the company. Right. The way he builds people, okay? His driver who has driven him to Mysore today has been with him for 30 years. Wow. Okay? And the cooks, the security, the doctors, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. So he had 8 people with him even before the 4 of us entered today into that particular executive board. So we've just joined all of them ತರ. So he is very clear. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ he brings that business head in and they have a similar opinion as much as I have an opinion. It's not that my own decision will make it or anything. You know, the smaller practices that he follows makes it easier, and that gave a little more liberty. And of course, you know, the little adventure in me also made me try a few things. You know, we are trying, we're exploring as we go along. But today it's a proud moment that, you know, we are there in the managed care space. We complete the mental health, we complete the physical health, the diagnostics, senior care and home care as well. So I think that's the whole journey that we enjoy doing what we do. Yeah. Amazing, sir. I Thank think that's a very, very big takeaway for the present parents as well as the parents to be to learn from Ramesh sir as to ಬಟ್ how to... ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈವನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ 50-60 ವರ್ಷದಿಂದ 80 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ವು, ಆ ಅಂಗಡಿನ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಆ ಥರ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Kandida sir, I think we'll all pledge to work towards that, and that was the intent behind the question. Sir, it is said ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮನ್ಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ದಟ್ ಹಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿನೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೈಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಫೈಲ್ಯೂರ್. Oh wow. So what is that one philosophy or litmus test you have, sir? Decision ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋ ಮೆಂಟರ್ ಇನ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫೈಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಒಂದು ಫೈಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಮೆಟ್ಲು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಏನೋ ಅಂದರು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾರೋ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡೋ ಇದನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು. ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ಟೀಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. Amazing, sir. One philosophy, sir, if you believe that drives you or keeps on running. What keeps you up and running? ಈ ಏಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ you daily come to office and definitely that's something that we need. ಹೇಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಆ ಥರ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಲ್ಯಾಬು, ನಮ್ಮದೇ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಹಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಆ ಥರ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದವರು ರಫ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 2000 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸೇ 400-500 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಮೊದಲು ನೋಡೋರು, ಯಜಮಾನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡೋರು. ಇವತ್ತು ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ದವ್ರು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೊಬ್ಬ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ಸೊ ಇವರೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು. 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಸಂಸಾರ. 2 ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಟ್ ಯು ನಾಟ್, ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಚಾರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಬೇರೆ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದು ಯಾರೋ ಮಾಡೋರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಬಡವರ ಸೇವೆ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ, ನೀವು ಬಡವರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದಿದೆ ಹೊರತು ನಾಟ್ ಅನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಕೊಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ರೈಟ್. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು 2000 ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ರಫ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು 20-25 ಜನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೇಳಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದೂ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಚಾರಿಟಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಚಾರಿಟಿ. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ 1-2 ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಇರೋದೊಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ 1-2 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಯಾವುದೋ ಇದೆ, 1-2 ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅದು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು 4-5 ನಮ್ಮದು ಫಿಸಿಯೋತತ್ವ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಬೈ ಕಡಮನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So I think 2 important takeaways for me. One is thinking as a one-stop solution. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟೆಡ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆರ್ ಹೌ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾರಿಟಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ any individual or business to grow? No, business to grow, zero. Okay. Business to grow is zero. It is purely mental satisfaction. Okay. ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂಥರ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ. ವೈ ಡು ವಿ ಡೂ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Right. ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ, ಬಟ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಈ ಕೆಳಗಡೆನೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್, ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ. ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮವ್ರು ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನೈಸ್ ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್.